کہ شاید ہم 7 پردوں میں باتیں کر رہے ہیں لیکن باتیں نکل آتی ہیں کہیں نہ کہیں سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کے اس جدید انفارمیشن کے دور میں آپ پھر ان پہ پردے ڈال نہیں سکتے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے میری نظر میں بڑی سنگین گفتگو ہے، جو ملک کے ایک سینئر ترین وکیل اور سابق چیف جسٹس پاکستان کے درمیان ہو رہی ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو گفتگو سے نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے وہ تانے بانے پھر انہی معاملات سے جا کے جڑ رہے ہیں، اور ایک فرمائشی گفتگو ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ماحول ایسا کر دیا جائے کہ ادارے آمنے سامنے آ جائیں، پارلیمان اور سپریم کورٹ، اور ان نادان دوستوں کی کوششوں کی وجہ سے کسی حد تک یہ ماحول بن بھی چکا ہے، اور اس کو مزید جلتی پہ تیل کا کام کرنے کے لیے یہ بھی فرمائش آ رہی ہے کہ فوری طور پہ کوئی ایسا صورت نکالی جائے، کوئی ایسا کام کیا جائے کہ کنٹیمپٹ کے حوالے سے کھڑا کر دیا جائے کٹہرے میں جو حکومتی شخصیات ہیں ان کو، اور اس کے لیے وہ مشورے دیے جا رہے ہیں، اور ججمنٹس کے حوالے، اور جو یہ کشمیر میں آزاد جموں کشمیر میں ہوا اس کے حوالے سے۔ تو یہ ایک خطرناک میں سمجھتا ہوں ٹرینڈ ہے، اور اس نے ایک طرح سے وہ عام زبان میں کہیں تو پرچہ آؤٹ کر دیا ہے کہ یہ سارے تانے بانے کہاں سے۔ اب گفتگو آئی تھی سامنے جس میں پنجاب کے سابقہ وزیر اعلیٰ کہہ رہے تھے کہ وہ فلاں بینچ کے پاس ہی معاملہ جائے گا تو ٹھیک رہے گا، اور وہ انشور کریں، وہ اپنے وکلاء سے کہہ رہے تھے۔ سو مچ سو کہ اس میں ہمارے جو پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ہیں، بھائی ہیں ہمارے، وہ بھی بات کرتے ہوئے نظر آئے کہ جی نہیں، وہ فلاں جگہ پہ ہی ہو تو بہتر ہے، اور پھر آپ انشور کریں کہ وہ معاملہ وہیں پہ جائے۔ پھر ایک دو اور چیزیں اسی طرح سامنے آئیں جہاں پہ پہلے پریمپٹ کر دیا گیا کہ یہ معاملہ تو اس طرح سے ہو جائے گا اور یہ نوٹس بھی لے لیا جائے گا، اور اب جو فیوچر ایونٹس ہیں ان کو پری پلان کر کے، پریمپٹ کر کے، تو ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اگلے 1-2 روز میں یہ کر دیا جائے، تاکہ اگر اس نظام کو، اس ملک کو، اس سیاسی ماحول کو کچھ 3-4 روز کا چھٹیوں کی وجہ سے توقف تھا، کچھ تھوڑا ٹھہراؤ آیا تھا، تو یہ آگ جو ہے یہ دوبارہ بھڑکا دی جائے گی۔ تو یہ انفارچونیٹ چیزیں ہیں۔ اب میں ہمیشہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ جو پرسیپشنز ہیں ان کے پیچھے کوئی فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، بنیادیں ہوتی ہیں۔ یہ جو پرسیپشن تھی کہ یہ معاملہ 2016-17 سے شروع ہوا کہ کس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیا گیا، کس طرح سے اس وقت کی جو ڈیولی الیکٹڈ پولیٹیکل گورنمنٹ تھی اس کو ڈسلوج کرنے کے لیے عدالت کا کندھا استعمال کیا گیا، اور اس وقت کے چیف جسٹس حاکم نثار صاحب کو تو 10 گنا احتیاط کرنی چاہیے۔ ان کے بارے میں جو لوگوں نے جس طرح کی گفتگو کی، اور جس طرح سے عدالت ایکٹیو تھی ان 2-2.5 سالوں میں، اور جس طرح کے متنازع فیصلے ان دنوں میں ہوئے، تو ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو انہیں تو فار آل دا مور ریزنز بہت زیادہ احتیاط کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھنا چاہیے، کہ جو لوگوں کی یہ خدشات، یا میں خدشات سے آگے کہوں گا جو پرسیپشن ہے کہ وہ کوئی ایک فکسڈ معاملہ تھا اور وہ ایک ویل تھاٹ آف پروسیس تھا، اس کو تقویت ملتی ہے جب وہ سامنے آتے ہیں۔ اور اب یہ گفتگو تو صاف بتا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اب یہ کر لینا چاہیے، ہمیں یہ کر لینا چاہیے، ہمیں اب کنٹیمپٹ کے لیے جانا چاہیے، اور وہ دیکھیں کہ وہ فلاں ججمنٹس ہیں ان کو اگر آپ گو تھرو کریں گے تو ان میں سے یہ رستے نکلیں گے۔ تو یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں تکلیف دہ صورتحال ہے۔ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے سب سے ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ مینر میں ہونی چاہیے، اداروں پہ لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ جو ہمارا عدلیہ کا ادارہ ہے، وہ لیول جو بھی ہو، ٹیئر جو بھی ہو، چاہے وہ سبارڈینیٹ کورٹس ہیں، چاہے وہ اعلیٰ عدالتیں ہیں، وہ ہائی کورٹس ہیں، وہ سب سے بڑی عدالت ہے، لوگوں کا جو اعتماد ہے عدالت پہ وہ سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اور جو عزت اور تکریم کی میں نے بات کی، وہ صرف ایک بات سے انشور ہوگی، وہ اگر لوگوں کا عدالت پہ اعتماد ہے کہ وہاں پہ معاملات جو ہوں گے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انصاف ہونا اتنا ضروری نہیں ہے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا بھی اس سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر یہ معاملات جس طرح سے آپ کے سامنے انفولڈ ہو رہے ہیں،
جو ایونٹس آئے ہیں، جس طرح سے پارلیمان جو ہے اس کی بے توقیری لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ پارلیمان کو آئین نے کلی اختیار دے رکھا ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ پارلیمان کا اختیار ہے۔ پارلیمان نے پچھلے دنوں میں قانون سازی کی، دونوں ایوانوں نے وہ قانون پاس کیا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اور اس میں کوئی ایک ایسی شک نہیں تھی جس کے بارے میں پاکستان کی بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسلز اور بار لیڈرشپ نے پچھلے 10 سال سے 8 سال سے مطالبہ نہیں کر رکھا تھا۔ عدالت کی خود مختاری کو، آزادی کو بالکل اس کے قریب سے بھی نہیں گزرنے دیا گیا، اس کو انشور کیا گیا کہ کورٹ کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ برقرار رہے، اور کوئی ایک ایسی شک نہیں ہے جو کہ کورٹ کی انڈیپینڈنس پہ یا خود مختاری کے اوپر کوئی آنچ بھی آنے دے۔ تمام معاملات جو تھے اس میں ویری ویل تھاٹ آف پروسیس کے ذریعے وہ عدالت کے اندر مرکوز کیے گئے، اور جو عدالت کے اندر سے آوازیں آئی تھیں امپیریل کورٹ کی اور ون مین شو کی، وہ امپریشن جو ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ پاکستان کی ماڈرن جورسپروڈنس میں، لیگل ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ قانون کو نافذ کرنے سے پہلے حکم جاری کر دیا گیا کہ اس پہ عمل درآمد نہ کیا جائے گا۔ تو یہ بھی کچھ حیران کن واقعات ہیں جن کی وجہ سے ایک شہری کے طور پہ، ایک وکیل کے طور پہ، اس نظام سے وابستہ لوگوں نے بھی اس پہ گفتگو کی، اور آج کل یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ پھر میں وہی کہوں گا کہ ان باتوں کو ختم کرنے کے لیے، ان امپریشنز کو زائل کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ معاملات میں شفافیت ہونی چاہیے، اور جو چیزیں پس پردہ ہو رہی ہیں ان کا کسی طرح سے شائبہ، دور کا شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے کورٹ پروسیڈنگز کے اوپر۔ تو اس حوالے سے آپ سے گفتگو، آج ہم بیٹھے تھے تو آپ سے بات ہوئی کہ جو سیاسی معاملات ہیں ان کو آئینی معاملات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اتنے کلیئرٹی کے ساتھ اور شفاف طریقے سے ہونے چاہیے کہ عوام کا، اور جو پارٹیز ٹو پروسیڈنگز ہیں، خاص طور پہ جو فریقین مقدمہ ہیں، ان کا اعتماد جو ہے وہ ہر صورت میں برقرار ہونا چاہیے۔ یہ جو باتیں نکل رہی ہیں کہ یہ فلاں چیز اس طرح سے دائر کروا دی جائے، یہ فلاں آدمی کے ذریعے اس طرح سے کنٹیمپٹ جو ہے وہ کروا دی جائے، اور پھر اس میں ان کو قابو کر لیا جائے، تو یہ سارے معاملات اگر ہو رہے ہیں اور یہ سنے جا رہے ہیں تو پھر وہ جو ٹرسٹ کا لیول ہے وہ کہاں پہ جائے گا؟ ادارے کے اوپر جو اعتماد ہے وہ کہاں جائے گا؟ یہ تو پھر یہ ہے کہ یہ پرسیپشن تو پھر یہی ہوگا، تاثر تو یہی لیا جائے گا کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ایک فکسڈ معاملے کے طور پہ لیا جا رہا ہے، چاہے وہ ایک سیاسی فریق ہی لے رہا ہے اور اس سیاسی فریق کی یہ خواہش ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بہت بڑا امتحان ہے ادارے کے لیے کہ وہ اپنے ایکشنز کے ذریعے سے، اپنے فیصلوں کے ذریعے سے یہ انشور کریں کہ یہ جو مینوورنگز ہیں، یہ جو جال بنے جا رہے ہیں، ان کی اس نظام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی ملک صاحب۔ ملک صاحب 2 منٹ بات کر لیں جی۔ احمد خان صاحب دیکھیے 3-4 موٹی باتیں ہیں۔ ابھی اس آڈیو ٹیپ کو ہم آئسولیشن میں خواجہ احمد طارق رحیم اور ثاقب نثار صاحب کی اس آڈیو لیک کو آئسولیشن میں نہیں لے سکتے، یہ ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہیں۔ ایک چند روز قبل خواجہ صاحب کی اہلیہ، ان کی چیف جسٹس صاحب کی مدر ان لا کے ساتھ بات چیت، اس میں یہ کہنا کہ جسٹس منیب کے ساتھ ان کی میسیجنگ شیئر ہوئی، اور جس میں انہوں نے ان کو ایک وہ نشان بھیجا کہ زبان دانتوں میں لیں اور یعنی خاموش رہے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے۔ یا تو یہ خاتون محترمہ جو کہ اس وکیل کی بیوی ہیں جنہوں نے اس بل کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالی، یہ کہہ کر کہ اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی، حالانکہ یہ ان کو پتہ ہے بڑی اچھی طرح سے کہ یہ تو ایک پروسیجرل میٹر ہے۔ 184(3) کی اس آئینی حیثیت کے متعلق تو قانون سازی تھی نہیں، یہ پروسیجرل میٹر تھا جس میں کہ 3 ممبرز آف دا سپریم کورٹ جو ہیں وہ اس کو 184(3) کے سو موٹو کو لینے کا فیصلہ کریں گے۔ یہ تو آپ کسی لے مین کو بتا دیں اس کو سمجھ آئے گی، بیسک کامن سینس تھی۔
बहरहाल वो पिटीशन गई तो मैनिपुलेटेड पिटीशन नंबर 1। इसी पिटीशन के मुतालिक वो कह रहे हैं अपनी स्टॉक में जो उनकी बातचीत साकिब निसार साहब के साथ हो रही है और उसमें एक जजमेंट का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को इस तरह से स्टॉल नहीं किया जा सकता। तो वो जो पैरा 7 उस पीएलडी में रिपोर्टेड जजमेंट का जिसका जिक्र कर रहे हैं कि उस पैरा का जो 7 मेंबर जजमेंट है वो सिर्फ वो रास्ता है कि जब पार्लियामेंट के अंदर कोई प्रोसीडिंग्स हो रही हो तो किस वक्त कोर्ट उसमें मुदाखलत कर सकती है। तो ये ऑर्केस्ट्रेटेड है। सो इसके ऑथर आज भी साकिब निसार साहब हैं। टूल उसके जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो ख्वाजा अहमद तारिक रहीम बतौर वकील और अदालत के वो 3 मेंबर जो उनकी ज़ौजा मोहतरमा के ज़रिए जो कि उनकी मदर इन लॉ के साथ बात करते हुए ये सारी चीज़ एक्सपोज होगी। तो या तो ये स्कैंडलाइज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को, तो इन 2 अफराद के खिलाफ जिसमें साकिब निसार साहब का चीफ जस्टिस है, जिसमें अहमद तारिक रहीम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इस पे सुओ मोटो नोटिस अब लेना बनता है कि बताएं भाई जो सुप्रीम कोर्ट का कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस का, उसका आर्टिकल 3-4 मैंने आपके सामने 2 रोज पहले पढ़ा कि फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि वो आपके फैसलों में जिन मुकदमात में उनका कोई तल्लुक या इंटरेस्ट होगा, तो मैं तो नहीं बात कर सकता किसी जज साहबा की किसी खुश दामन के साथ या सास के साथ, मेरा तो कोई राब्ता नहीं है। तो जो टेलीफोनिकली आपस में बातचीत कर सकते हैं राब्ता वही हुआ ना। तो कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 3 जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू रखता है, आर्टिकल 209 के नीचे बना है वो कोड ऑफ कंडक्ट 2009 का जो है, अगर उसकी वायलेशन हो रही है आर्टिकल 3-4 की, तो हम हक बजानिब हैं कि इस वायलेशन पर इन मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं। मैं लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, ये इनका फैसला होगा कि ये इसको कैसे लेकर जाते हैं, क्या करते हैं। इससे ज्यादा वायलेशन हो नहीं सकती। और एक ये भी रवाज रहा है कि साकिब निसार साहब के खिलाफ जो रेफरेंसेस गए थे वो चीफ जस्टिस थे, वो उनको स्टॉल कर लेते हैं। तो वो भी एक तारीख है हमारे सामने कि ये जिनके अपने खिलाफ आते हैं और वो इस ओहदे पर बैठे होते हैं और वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कॉज ऑफ जस्टिस को। जस्टिस बंदियाल साहब की अपनी जजमेंट में वो कह रहे हैं वी लिव इन ग्लास हाउसेस। आप ग्लास हाउसेस में रह रहे हैं, अपनी पब्लिक स्क्रूटनी की बात कर रहे हैं, तो सर ये हमारा केस है आप पे, आप आए जवाब दें इसका, बताएं। आप ओपन कोर्ट में आके बात कर लें, आप बताएं। हम कह रहे हैं कि ये नेक्सस है साकिब निसार, अहमद तारिक रहीम, उनकी ज़ौजा मोहतरमा, आपकी मदर इन लॉ, ये पूरी कनाइवेंस सब समझ आती है 63A की। मैं नहीं मानता कि इनको नहीं पता, मैं इनके सामने अदालतों में पेश होता रहा हूं, आई नो देम, बड़ी अच्छी तरह से मैं इनको जानता हूं। मैं नहीं मानता कि इनको नहीं पता कि इनका काम सिर्फ तशरीह करना है, इनका काम आइन लिखना नहीं है। अब अगर ये आइन लिखने पे चले गए 63A के मामले में, जो कि पंजाब असेंबली वाला मामला था कि वोट डाले तो जाएंगे गिने नहीं जाएंगे, और उसको आइन लिखने की बात करना, तो ये पार्लिमान को, मैंने अभी आज वज़ीर कानून से ये दरख्वास्त की है कि आप एक इजलास तलब करें और उसमें इनका जो हक है आइन के तशरीह करने का, उसको तस्लीम करते हुए इनकी आइन में की गई तरमीम के ऊपर भी आप कानून साजी करें। और ये करनी बनती है, इट इज बाय ऑल रीजंस ऑफ प्रूडेंस ये करनी बनती है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कैसे करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? अब ये कौन सी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जिसमें पता चल गया कि साकिब निसार ये कह रहे हैं कि तौहीन अदालत, वो तौहीन अदालत जब कही गई थी, तौहीन अदालत में जब सजाएं दी, हमने देखी किस तरह से पॉलिटिकल वर्कर्स को सजाएं दी गई तौहीन अदालत में। अब ये एक ऐसी बात है जिसपे मेरा मुसम्मम यकीन है कि ये अगर बात वो इवेंट्स इसके अगेंस्ट हो रहे होते तो हम बात ना करते। अ पर्सन कैन लाई, मैं आपसे झूठ बोल लूंगा, कोई और झूठ बोल लेगा, अपने तमे नफसी के तहत, अपने मुफाद की खातिर, अपने सियासी नजरिए की खातिर आप जो बात करेंगे उससे आपका इत्तफाक हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन इवेंट्स डोंट लाई, वाकयात झूठ नहीं बोलते। क्या ये वाकया नहीं कि 63 रीराइट किया गया? क्या ये वाकया नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मामलात जो सियासी मामलात थे, एक नहीं पूरी फहरिस्त है उनकी, उनको वहां पर तय करने की कोशिश की गई? क्या ये वाकया नहीं कि कोड ऑफ कंडक्ट की सरीहन आर्टिकल 3 और 4 की वायलेशन की गई? क्या ये वाकया नहीं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किए गए रेफरेंस में
एक मोजेस जज साहब के ऊपर बड़ी करप्शन के इल्जामात लगे, उनके नेटिव टाउन में उनकी प्रॉपर्टीज, सेंट जॉन्स पार्क महंगी तरीन जगह है यहाँ पर, ये लाहौर फोर्ट्रेस के सामने, उनमें उनकी करोड़ों रुपए की बनती उस बंगलों के ऊपर उनके ऊपर इल्जाम लगा कि कहां से आए, एंड यू मेक हिम सिट ऑन द सेम बेंच एंड टेल के मैं पैगाम दे रहा हूं ये टैक्स मैटर है। और वही मैटर उसी तरह का जिसमें करप्शन के इल्जामात नहीं थे, नॉन डिस्क्लोजर की बात थी, उसमें आपने कह दिया कि ये टैक्स मैटर्स हैं एज फार एज ये जो अपना जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के, और उसी तरह की बात पर आप काजी फायज ईसा साहब के जस्टिस के मामले में कहते हैं कि ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में केस चलेगा। क्या ये दोहरी बिल्कुल एक डिफरेंट लेंस नहीं है टू सी द मैटर? मेरी ये दरख्वास्त है कि ये छोटी बातें नहीं है। आज हम एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, और मुश्किल क्या है मुझे पता है। मैंने फाइनेंशियल प्रोसीजर का चैप्टर मैं कोई पिछली 4 असेंबली से उसकी अलफ से लेके ये तक उसको देखते हैं हम रोज कि वोटिंग करना पार्लियामेंट में मेंबर्स का हक है, एंड वी वोट इन एवरी ईयर, बजट हम वोट करते हैं। अब मुझे यकदम पता चला है कि नहीं, ये इनका हक नहीं है। आर्टिकल 79 रिडंडेंट, आर्टिकल 81, 82, 83 मतरूक, आर्टिकल 84(3) इस पाकिस्तान के आइन का हिस्सा ही नहीं है, आप इसको उतार के फेंक दें। These articles does not exist in the Constitution of Pakistan as per Supreme Court of this. सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि मेंबर का फाइनेंशियल मैटर पे, ग्रांट पे, किसी भी ऐसे प्रोसीजर में जिसमें पार्लियामान का इख्तियार है, कोई इख्तियार नहीं, ये स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद से कर दे। भाई व्हाट इज दिस? इज दिस सुप्रीम कोर्ट? 3 सवालात के जवाब चाहिए। अबव कॉन्स्टिट्यूशन? इज दिस mandate of the Supreme Court to write the Constitution, or is this their right to dictate the Parliament कि ex post facto इजाजत आप दे देंगे, मैं आपको हुक्म दे रहे हैं कि ये आपने करना और ex post facto दे दें। भाई मैं नहीं तस्लीम करता ये बात कि आप एक शिक को आइसोलेशन में पढ़ लें। आर्टिकल 224 पूरा पढ़ना पड़ेगा। 90 रोज में इंतखाबात, शायद फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इन्विसेज नहीं किया था कि पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी की खातिर कोई एक शख्स पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम से लोगों का एतमाद उठाने की खातिर, मैं ये सीरियसली कह रहा हूं, ये कॉन्स्पिरेसी हैच हो रही है, और इस कॉन्स्पिरेसी के हैच करने में वो लोग शामिल हैं जिनकी ये ऑडियो लीक्स आ रही हैं। ये इस गवर्नमेंट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हैच कर रहे हैं, और मैं ये अलेज करूंगा और मैं लॉ मिनिस्टर से कहूंगा कि फैक्ट फाइंडिंग करें इस पर कि क्या ये जजेस की अपॉइंटमेंट को स्टॉल करने के लिए तो नहीं किया जा रहा? क्या आप फिर 2 जज तो नहीं मांगे जा रहे? क्या ये सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी सियासत आपका गला काटने के लिए तो नहीं की जा रही? क्या ये इसलिए तो नहीं हो रही कि किसी एक टिल्टेड साइड ऑफ बेंच के बाकी अपॉइंटमेंट्स, आई एम कॉग्निजेंट ऑफ सो मेनी डिटेल्स, तो मैं तो बात खुल के कर दूंगा, मेरे पास तो सारी बात है कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। सो मीनिंग बाय हम ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ना करें। ये हो नहीं सकता कि आप आज वफाक में पूरी हुकूमत अपनी पूरी अमलदारी से बैठी हो। 2 महीने पहले, साल पहले बात होती, असेंबली टूटती, मैं डंके की चोट पे जितना बड़ा मर्जी नुकसान होता, चाहे जितना मर्जी कोई और मामला होता, मैं कहता कि 90 रोज में इंतखाबात, आइन का हुक्म है, इसको करें। पर 2 माह कबल, 3 माह कबल जब आप जनरल इलेक्शंस में जा रहे हैं, एक तरफ आप वफाकी हुकूमत रख के इलेक्शन कराएं और ये बैरियर आप क्रॉस भी कर लें, आप फिर सूबे के अंदर एक रख के कराएं, सूबाई हुकूमत रख के कराएं। केपी में नहीं हो सकता, केपी में आपको वो 90 डेज याद भी नहीं आ रहे। आप पंजाब की पॉलिटिकल हेजमनी क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान को खुदा न खास्ता, मेरे मुंह में खाक, मैं कभी इस तरह की बात करते हुए मुझे आई डोंट हैव हार्ट टू से दैट, लेकिन सर इट इज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बीइंग हैच्ड कि पाकिस्तान के अंदर से लोगों का इंतखाबी अमल से एतमाद उठे। तो आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, देखें, इनफ इज इनफ, वी हैव हैड इनफ ऑफ इट। ये 2016 से साकिब निसार साहब 7 मेंबर जजमेंट की आप क्या बात कर रहे हैं? वो पीएलडी की जजमेंट जो आपकी लिखी, आप ऑथर हैं उसके, जिसमें आपने कहा कि कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के बगैर 62-63 में सजा नहीं दी जा सकती। राणा आफ्ताब अहमद बड़े मंजे हुए पार्लियामेंटेरियन थे, पीपल्स पार्टी के डेप्टी, आप सारे जानते होंगे, हनीफ यू मस्ट बी नोइंग हिम, अब आप जानते होंगे सारे दोस्त जो पुराना कवर कर रहे हैं, बाबर यू मस्ट बी नोइंग हिम। मुझे ये बताएं कि उनके केस में जब आप कहते हैं कि कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, तो मियां नवाज शरीफ के केस में ट्रायल मतरूक हो जाता है, आर्टिकल 10 खत्म हो जाता है, रिडंडेंट हो जाता है, ड्यू प्रोसेस इनको रिक्वायर्ड नहीं है।
क्या आप शहादत कलम बंद करेंगे और उसके बाद करेंगे? साकिब निसार, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, और कानून की एबीसी से ना वाकिफ? मैं नहीं मानता, सब पता था इन्हें। और ये उस वक्त से लेके आज तक धंधा चल रहा है, ये धंधा बंद करना होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि हम पंचिंग बैग हैं और आपने हमें मैट पे डाला हुआ है। हमारे पास जुबान भी है, वाकयात भी हैं, हकाइक भी हैं, सबूत भी हैं। एंड यू नो इट सर, एटलीस्ट एनीबडी डजंट हैव इट, आई हैव इट। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि यहां पर आप इस मुल्क में सैनिटी प्रिवेल करने की इजाजत दें, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इजाजत दें, डिक्टेशंस मत दें, पार्लियामेंट को डिक्टेट मत करें, पॉलिटिकल पार्टीज का करैक्टर किल मत करें। यह जिस दिन से शख्स आया है कि ज़ियत बन के उतरा हुआ, क्या कुछ नहीं किया इसने? पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान का आइन, आज आइन याद आ रहा है, और वो भी सिर्फ 90 रोज में इंतखाब वाली बात पर आइन, जिसके साथ इंतखाबी अमल से लोगों का यकीन उठे। ऐसा नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों बहुत सीनियर कानूनदान हैं। आनंद साहब, हमने देखा कि जितने भी नून लीग के लीडरों के केसेस बने, वो केसेस बाद में झूठे साबित हुए। आपने अदालत में जो केस फाइट किए, अब अगर कल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है तो क्या आप मेंटली प्रिपेयर है कि वज़ीर-ए-आज़म को अगर घर भेजा जाए तो कोई दूसरा मेंबर उनकी जगह पर वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा? और अब वो प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर भी जब वो कानून बन चुका है, तो अब जो है वो सू मोटो का इख्तियार 3 सीनियर जजेस को, क्या वो दो सीनियर जजेस हैं जिनमें तालिब फाइद ईसा और सरदार तारिक मसूद साहब, वो भी अपने खिलाफी नोट दे सकते हैं? दो बातें। पहले आखिरी सवाल का जवाब, पार्लियामान का काम है कानून बनाना। कानून जिनके लिए बनाया गया है, कानून पे अमल करना अब उनकी आईनी जिम्मेदारी है। वो इस वक्त राइजुल वक्त कानून है, जिन्होंने आइन के तहत ओथ लिया है, उन्होंने कहा है कि हमने आइन की बालादस्ती के लिए टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन हमने काम करना है। अब ये उनके लिए है कि वो उस पर अमल करें और किस तरह से करें। पहली बात आपकी रही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये बात मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ यहाँ पे कर रहा हूँ कि अभी तक किसी अदालती हुक्म की ना कंटेम्प्ट फेडरल गवर्नमेंट ने की है और ना ही कोई ऐसे शवाहिद हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई जाए। ये ख्वाहिश ज़रूर है, जैसे आज भी साबित हुई कि ये कुछ बुज़ुर्गों की ख्वाहिश ज़रूर है कि अदालती और हुकूमती मामलात को उस सिमत में धकेल दिया जाए कि इस मुल्क में जो थोड़ी बहुत रह गई है स्टेबिलिटी, वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाए। मेरे मुंह में खाक। तो ख्वाहिशों पे निज़ाम नहीं चलते, निज़ाम चलते हैं कानून पे और वाक़यात पे। कानूनी तौर पे और वाक़याती तौर पे 1 इंच की गुंजाइश नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। बहुत शुक्रिया। जब इस सीट पे बैठते हैं आपको ये शायद ये याद नहीं रहता कि आप ही हुकूमत है, आप हुकूमत के अंदर है। जब ये ऑडियो लीक्स जो आ रही है सामने, जो ऑडियो जब लीक रिकॉर्ड की जाती है, तो ये किस कानून के तहत की जाती है? क्या साइबर क्राइम या किसी तरीके से अभी तक आपको इस कुछ काम किया? आज कुछ नहीं किया, कोई एक मैं अर्ज करता हूँ, देखिए अपने लोगों को बताएं और दूसरे लोगों को। मैं अर्ज करता हूँ, हुकूमत अपने जो उसके मैंडेट है और हुकूमती जिम्मेदारियों से आगाह है। ये आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, मेरे से ज़्यादा आप सब लोगों को पता है कि आया ये चीज़ें जो हैं ये किसी हुकूमती सरपरस्ती में होती हैं या कि ये चीज़ें आप एक दुनिया का ये जो निज़ाम है, ये जो सारा साइबर सिक्योरिटी का सिलसिला है, उसमें किस तरह से इंट्रूजन्स होती हैं, ये आपको हमको सबको मालूम है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस की भी ऑडियोज़ जो थी वो लीक हुई और उसके ऊपर हमने कमेटी बनाई। फिर अदालतें ही हैं ये, जो मैं अर्ज़ करता हूँ आपको, ये हमारी अदालतें ही हैं ना जी, जहाँ पे फिर चीज़ें जाके और मामलात रुक जाते हैं कि फिर वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और उन चीज़ों के जिक्र आ जाते हैं। आज भी मैंने ये बिल्कुल तजवीज़ दी है कि जब आइंदा कमेटी हो, अपना काबीना की मीटिंग हो, तो हमें इस पे ये बात डिस्कस करनी चाहिए। ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं इनके फोरेंसिक ऑडिट होने चाहिए। अगर ये बातें दुरुस्त हैं तो उन पे भी एक्शन होना चाहिए और रूट कॉज पे भी हमें जाना चाहिए। रूट कॉज भी ढूंढनी चाहिए कि ये लीकेजेस जो हैं ये कहाँ से हो रही हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान का अलमिया नहीं है, वर्ल्ड वाइड आप देख लें, यूएसए हो, यूके हो, चाइना हो, ये टेक्नोलॉजिकली तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक हैं। ये मामलात वहाँ से भी निकल आते हैं। ये आपके हाथ में ये जो गैजेट्स हैं
یہ پرون ہے ان چیزوں کے لیے. بے بسی نہیں ہے, یہ سائنس سے لڑائی ہے. جی ایک سیکنڈ. کہ اگر کل کو میں آپ کی اور محمد جنیجو کی یا آپ کی آپ کسی گرل فرینڈ کی ویڈیو جاری کر دوں اور آپ ایز اے وفاقی وزیر کے طور پہ بغیر اس کا فانسی آرٹسٹ اپنا پولیٹیکل بیانیہ اس پہ دے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ انہوں نے یہ سوال کیا ہے. آپ ایک پولیٹیکل بیانیہ دے رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف. 90 ڈیز الیکشن جو ہے وہ چیف منسٹر کا اختیار تھا, چیف منسٹر اسمبلی 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے. اب آپ اس کے اوپر اپنا پولیٹیکل بیانیہ ایک ایسی چیز کے اوپر جو بھی پروون نہیں ہے اس کے اوپر آپ اپنا میں عرض کر دوں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف منسٹر کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ 90 دن میں الیکشن کروائے. یہ اختیار الیکشن میری عرض سن لینا, یہ میری عرض تو سن لینا جی. یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے آرٹیکل 218 کے تحت, اور الیکشن کمیشن نے ہی الیکشنز کو انشور کرنا ہے. یہ اختیار صحیح استعمال ہوا یا غلط استعمال ہوا, اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا تھا. دو معزز جج صاحبان نے 9 رکنی بینچ میں یہ کویسچن فریم کر کے انہوں نے سامنے رکھا عدالت کے کہ اسمبلی کسی ایک شخص کی انا پہ توڑی گئی ہے یا آئین اور قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے توڑی گئی ہے. بجائے اس کے کہ اس سوال کا جواب دیا جاتا, بینچ ہی توڑ دیا گیا. اور پھر بعد میں بات ثابت ہوئی کہ انہوں نے جب 4 جج صاحبان کا فیصلہ آیا تو انہوں نے یہ لکھا کہ یہ سب سے بنیادی کویسچن تھا جو حل ہونا چاہیے. اب آپ نے بات کی ہے کہ فورینزک ہونے سے پہلے بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. فورینزک میں خود یہ بات آپ سے پہلے کر چکا ہوں کہ فورینزک ہونا چاہیے, لیکن یہ بات پہلی دفعہ تو نہیں آ رہی. یہ بات تو وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اگلے دن ایک مسجد میں بھی یہ بات کر دی گئی تھی, بہت سارے سوالوں کے جواب دے دیے گئے اور آن ریکارڈ یہ کہا جاتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ خواجہ طارق رحیم صاحب ان کے وکیل ہیں, ان کی خواہشات پہ کوئی قدغن نہیں ہے, اور ہم تو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے, ایک سیکنڈ یار, یہ بات یہ ہے, اب ثاقب نثار صاحب کی آواز کو اعظم صاحب نہیں جانتے یا میں نہیں جانتا, احمد طارق رحیم کی میں سن تو لینا. آپ کی اگر مجھے بات یہ ہے کہ میری گرل فرینڈ ہوگی تو آپ کریں گے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں نا, ایک سے سن تو لینا. میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. یہ ابیلٹی اٹ از آن دا, ایک سیکنڈ میں کہہ رہا ہوں نا, اٹ از آن دا نیشنل میڈیا. پورے پاکستان کے ٹی وی چینلز پر وہ ٹیپیں چل رہی ہیں, وہ میرے پاس بھی آ گئی. وہ ٹیپیں ٹی وی چینلز کی جیو پہ, دنیا پہ, ہر جگہ پہ چل رہی ہیں. اچھا, اس کا ایک اور حل تھا کہ وہ دونوں تردید کر دیتے پچھلے 3 گھنٹے میں, آپ سے سارے بیانیے ختم ہو جاتے. ہم بات وہ نہیں, آپ کی رائے کا احترام ہے. اگلا سوال لے لیں. جی وہ قمر صاحب کا لے لیں. درمیان میں اور جو لڑائی کا باعث بن رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے, اور حکومت کتنی کمزور ہے کہ ان کے خلاف ایکشن نہیں دے رہی؟ دیکھیے, حکومت کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, اور حکومت کیونکہ ایک جمہوری حکومت ہے, حکومت کو بڑا بیلنس رکھ کے چلنا چاہیے. جیسے میرے بھائی نے بات کی کہ پہلے ذرا زیادہ تحقیقات ہو جائیں, اس کے بعد آگے چلیں گے. میں نے تو شروع میں بات کی ہے کہ کئی لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ لڑائی اور زیادہ ڈیپ ہو اور سنگین ہو, اور اس کی وجہ سے شاید کسی اور کو رستہ ملے گا. لیکن ہم لوگ پولیٹیکلی ٹرینڈ لوگ ہیں, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی بقا جمہوری نظام میں ہے, اور جمہوری نظام کی بقا جو ہے وہ تسلسل میں ہے, اور اس تسلسل کو بچانے کے لیے ہم ریسٹرینٹ بھی شو کرتے ہیں. ہم جس حد تک لچک پیدا کر سکتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. جہاں پہ ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے ہم تو نہیں پیچھے ہٹتے, ہم وہ کرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں, لیکن لمٹس ہوتی ہیں ہر چیز کی. میں نے جو بات کی تھی کہ عدالتی نظام کو آپ الگ رکھیں, پولیٹیکل کویسچنز میں اگر آپ اس کو لے کے آئیں گے اور عدالتوں کو غیر ضروری طور پہ انوالو کریں گے تو نظام کا نقصان ہوگا. کمر کا کویسچن, 3 رکنی بینچ جو بات کر رہا ہے کیسز کی, پی ڈی ایم کی تمام پارٹیز نے اور خود پارلیمان نے اس کے خلاف قرارداد پاس کی ہے, اور آپ کا یہ موقف ہے کہ یہ غیر قانونی بینچ ہے, انلیگل ہے, اس کو کیس کی سماعت کا کوئی اختیار نہیں, اور اس کے باوجود آپ وہاں پہ پیش بھی ہو رہے ہیں. اور جب انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز آئیں اور ڈائیلاگ کریں, اس میں آپ پیش بھی ہو رہے ہیں. یہ آپ کی کنفیوزڈ پالیسی لگ رہی ہے. آپ جب انلیگل بینچ ہے اور آپ نے پارلیمان نے قرارداد پاس کر دی ہے, تو پھر پارلیمان کی سپرمیسی کو تو مد نظر رکھے, اس نے ایک فیصلہ دے دیا پارلیمان نے,
फिर आप इस अदालत के सामने क्यों एज अ पॉलिटिकल पार्टी? सर, ठीक, ये भी ले लें और ये भी ले लें। आउट भी बता दीजिएगा, क्या इस सारे क्राइसिस का क्या इसी तरह ही हमें आगे चलना है या कोई एंड भी होना है कहीं पे? देखिए जी, जहाँ तक तो आपने बेंच की बात की है, हमेशा से ये जुडिशल प्रॉपर्टी रही है कि ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये सवाल जो है ये इस मुअज़्ज़ज़ बेंच के लिए है। मैंने शुरू में ये बात की थी कि अदालत अपनी इज़्ज़त, तकरीम, तौक़ीर जो है वो अपने फ़ैसलों और एक्शंस के ज़रिए करवाती है, वो किसी कंटेम्प्ट के खौफ या उस्टूल के ज़रिए नहीं होती। और इसीलिए कंटेम्प्ट जो है वो बहुत स्पेयरिंगली इस्तेमाल हुई है और होनी भी बहुत स्पेयरिंगली चाहिए। पिछले अदवार में उसको एज अ टूल यूज़ किया गया, जब 2018 के इलेक्शंस में कुछ लोगों को इलेक्शन से बाहर करना था, इसको इस्तेमाल किया गया। मुल्क के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी ये इस्तेमाल की गई, लेकिन वो कभी भी अच्छे लफ्ज़ों में वो यादें नहीं रहेंगी, ना हैं ना रहेंगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि पेश क्यों हुए, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ पहले पेश नहीं हुई। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना एक इन राइटिंग एहतजाज, मैं अर्ज़ करता हूँ, नहीं जी, उन्होंने इन राइटिंग सारा कुछ लिख के दिया था कि आप इसके साथ प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ़ैसला जो है ये 4 की अक्सरियत से 3 की अक़लियत के साथ हो चुका है, आप प्रोसीड ना करें। उन्होंने उन्हें फरीक मुकदमा नहीं बनाया, हालांकि वो 4, 3, 7 रुकनी या 9 रुकनी बेंच में वो फरीक मुकदमा थे। यही वो चीज़ है जो तकलीफ दे है। अब हुकूमत ज़ाहिर है लाठी लेके ये चीज़ें डिक्टेट नहीं करवाती है, हुकूमत ने विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ चलना है। हमारा ये आइनी कानूनी जमहूरी हक था, हमने वो रिकॉर्ड करवा दिया। अब ये अदालत के अपने भी तो कंडक्ट है ना कि अदालत देखे कि आया ऐसी सूरत हाल में जब इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, और बिलखसूस एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब जिन्होंने प्रीवियस प्रोसीडिंग्स में रिक्यूज़ कर दिया रज़ाकराना तौर पे, वो मुकदमा छोड़ दिया, उन्होंने कहा एतराज़ आया मैं नहीं सुनता, उन्हें तो बिलखसूस ना उस बेंच का हिस्सा बनाया जाना चाहिए था, ना ये प्रोप्राइटी या जुडिशल प्रेसिडेंट्स कहती हैं कि उन्हें इस बेंच में होना चाहिए था। पार्लियामान ने या सियासी जमातों ने अपना मौक़िफ़ एक इज़्ज़तदाराना तरीके से अदब अदाब के साथ अदालत के सामने रखा। अब अगर आप ये लिमिट क्रॉस करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि जी अदालत पे चढ़ दौड़े हैं आप। हम तो एक जमहूरी हक कानूनी और आइनी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी ऑब्जेक्शंस रिकॉर्ड करवाते हैं इन राइटिंग या ज़बानी। ज़ाहिर है ये अदालत का भी फरीज़ा है, उनका ना सिर्फ कानूनी आइनी फरीज़ा, उनका इखलाकी फरीज़ा भी है कि जो फरीकैन मुकदमा हैं, जो स्टेक होल्डर्स उनके सामने खड़े हैं, उनका एतमाद उनको होना चाहिए और उनकी जायज़ बात सुन के उनको उस पर फैसला देना चाहिए। जी, वे आउट मैं तो पॉजिटिव, बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अवामी उमंगें ही जीतेंगी, आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए, और अवामी उमंगों का मरकज़ जो है वो पार्लियामान है, जहाँ पे पीपल्स विल आती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मीटिंग करें और एक कंसेंसस के साथ 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। बिलावल भुट्टो और फजल रहमान तो इसकी मुखातब कर चुके हैं, तो क्या PMLN PTI की कोई मुलाकात कर रही है, कोई डायलॉग? देखिए थोड़ी सी तस्हीह मैं कर दूं, बिलावल साहब ने उसको कहा था कि ये मुज़ाकरात कंडीशनल नहीं होने चाहिए, यानी कि ये मामलात सियासी ऐवानों के मामलात हैं, इन्हें अदालती हुक्म से मशरूत ना करें। और मेरे ख्याल में ये एक बड़ी मैच्योर सियासी स्टेटमेंट है उनके पार्ट पे। मौलाना का एक अपना मौक़िफ़ है, बाकी सियासी जमातें उनके साथ बैठी हैं इस मौक़िफ़ के ऊपर, बातचीत जारी है। अभी कल का दिन है, कल एक और बैठक होने की तवक्को है हमें, उसके बाद जो मुश्तरका लहे अमल होगा वो आपके सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया।